خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ایک ایسی چیز، ایک ایسا ایلیمنٹ جو کہ سوسائٹی میں پایا بھی جاتا ہے، اور ہم نے یہی سنا علماء کرام سے کہ یہ ہو تو بہت آپ کی اچھی چیزوں کو، یہ ایک چیز جس کا دورانیہ بظاہر چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ گھنٹوں پر محیط عبادتوں کو یا کاوشوں کو لمحوں میں افیکٹ کرتا ہے نگیٹولی، غصہ. اور اس پہ قابو پانا بھی ایک آرٹ ہے یا ایک ایسی چیز جس کو سیکھنا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے. علماء کرام اس پہ بات کرتے ہیں. قبلہ مفتی عامر صاحب آپ آغاز کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آپ نے کہا کہ ہوتا لمحوں کے لیے، جیسے چنگاری ہوتی ہے نا لمحوں کے لیے ہوتی ہے، مگر وہ آگ لگا دیتی ہے چند سیکنڈوں کے اندر. اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور کنٹرول یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ اس کو دبا دیا جائے یا پھر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے. کنٹرول یہی ہے کہ کب استعمال کرنا ہے، کیونکہ غصہ انسان کی فطرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ جذبہ، یہ بات دی ہے تو اس کا کہیں درست استعمال ہوگا. یعنی اگر آپ حق کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو، آپ کہیں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف استعمال کرتے ہو. آج دیکھیں جس طریقے سے امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب ایسے میں بھی کوئی اگر اخلاق و نرمی دکھائے جبکہ ہمیں غصہ نہ آئے، مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہو، تو پھر یہ دبانا بھی دبانا نہیں ہے. یعنی ایک چیز جو ہماری فطرت میں موجود ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا، بلا وجہ بھرم کے لیے بات بات پہ غصہ کرنا، جھڑکنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے میری شخصیت کا رعب بنے گا، کوئی رعب نہیں بنتا ہے. لوگ پیچھے سے جو اس غصیلے انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اس کو پتہ چل جائے تو وہ آئندہ زندگی بھر غصہ نہ کرے. یار کیسا منہ چڑھا، نک چڑھا، فلاں چڑھا آدمی ہے، ہر بات پہ غصہ کرتا ہے، ہر بات پہ غصہ کرتا ہے. ہر بات پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہو، جہاں واقعتاً کسی نرمی کی وجہ سے، ڈھیل کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہو، وہاں تھوڑی سی سختی استعمال کریں. اس لیے اللہ نے دیا ہے، لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال ہو. اس کا زیادہ استعمال بہرحال نقصان دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت فرمایا. بات یہ ہے کہ غصہ تو آئے گا، اور اچھے کاموں کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی نافرمانی دیکھ کر آئے، امت مسلمہ کے حال پر آئے، تو وہ تو بالکل حق بجانب ہے. اور ظاہر ہے کہ غصہ آئے گا تو اچھے طریقے سے وہ تیار بھی ہوگا. لیکن جہاں پر آپس کے معاملات ہوں، کسی نے زیادتی کر لی، معاملات ہو گئے، اب اس پر جو غصہ آتا ہے نا، تو اسے کنٹرول کرنا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اللہ رب العالمین تجھے اپنے غضب سے بچائے گا. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا تو غصے کو کنٹرول رکھ، اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخل فرمائے گا. اور یہ یاد رہے کہ غصہ جب آتا ہے نا، تو سامنے والا اگر تھوڑا سا ہم سے طاقتور ہے تو غصہ بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، وہاں بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یا برابر کا ہے وہاں بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. غصہ آتا ہے غریبوں پر، اپنے سے کم تر پر. اس مقام پر فرمائے کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو اکھاڑے میں دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو قابو میں رکھے. کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ. قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصہ کا وقت ایک لمحہ ہوتا ہے، لیکن پچھتاوا اس کا برسوں تک چلتا ہے. کتنے بھائی ہیں جو آپس میں اس ایک لمحے کی وجہ سے جدا ہو چکے ہیں، کتنے میاں بیوی ہیں جو طلاق تک معاملہ ان کا پہنچ چکا اور آج رو رہے ہیں، اور کتنے والدین ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کاٹ چکے ہیں ایک غصے کے جملے کی وجہ سے. اس لیے قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پیتے ہیں نا، واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. ایک غصے کا جملہ ساتوں سمندروں کو کڑوا کر دیتا ہے، اور ایک اس کا میٹھا جملہ ساتوں سمندر کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، جو غصے پہ قدرت رکھتا ہو اس کے باوجود غصہ نہ نکالے، دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، کل ساری خلقت کے سامنے اللہ اس کو پورا پروٹوکول دے کے بلائیں گے اور فرمائیں گے جو حور تجھے چاہیے میں تجھے عطا کرتا ہوں. یہ دنیا کی حور بھی اسی غصے سے بچنے سے بچے گی، اور وہ حور بھی اسی کی برکت سے ملے گی. اس لیے فرمایا کہ غصے کے وقت 4 کام کرنے چاہیے. نمبر 1، خاموش ہو جائیں اس وقت،
उस वक़्त का समझाना नहीं है, बल्कि अपने दिल का गुबार निकालना है। और दूसरे नंबर पे फरमाया उस वक़्त वज़ू कर लें, इज़ा ग़ज़िब अहदुकुम फ़लियतवद्दा। और तीसरे नंबर पे फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ें। और चौथे नंबर पे इस वक़्त की मांगी हुई दुआ इंसान की कभी रद्द नहीं होती। वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना है? क़िबला कहिएगा मौलाना कमाल शौहर साहब। और ज़ौजा के दरमियान जब गुस्सा होता है ना, उस वक्त सबसे बेहतर काम यह है कि ला तग़ज़िब अंतल ग़ज़बान। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि गुस्से के आलम में कोई फ़ैसला नहीं कर लेना। ये जो आज मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें हज़ारों डॉलर लेकर बतलाते हैं ना, उसके सारे ट्रेसेस, उसकी जो बुनियाद और असल है ना, वो हमें मुफ्त में मिली हुई 1400 साल पहले से। वाह। कदर हमें है नहीं इस वाह, बात वाह। की। तो थोड़ा सा उसमें रुक जाइए। जब गुस्सा होता है तो शैतान हावी होता है, और उसमें आपने अगर 10 जुमले कहने ना, शैतान आपसे 20 कहलवाता है, 25 कहलवाता है। फिर आपको बाद में उस पर शर्मिंदगी भी हो रही होती है, जी, जी, लेकिन जी, जी, ईगो होती है हाँ जी, कि मैं आप उस क्या- पर बैक ट्रैक नहीं कर सकते। Yes, yes, और ये yes. 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा होता है, और फिर यहीं पर बात सेपरेशन तक, तलाक तक, नाचाकियों तक पहुंच जाती है। जब आप गुस्से को थोड़ा सा जब्त कर लेंगे, फिर आपने ग्रीवियंसेस हैं वो कहेंगे, दोनों इंसान हैं, दोनों गैर मासूम हैं, दोनों में कहीं ना कहीं कोई खता इश्तिबा हो, लेकिन आप ये सोचेंगे यार जो मैंने 10 कहना है ना, मैं 3 ही कह दूँ काफ़ी है, उसी पे आप रुक जाएंगे। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उस वक्त कोई भी फैसला नहीं करें, थोड़ा सा अपने आपको रोक के रखें। हाँ, जहाँ अपने पर्सनल मामलात हैं वहाँ पर इसी तरह से रखें, जहाँ पर दीन का मामला है वहाँ पर भी दीन की मालूमात के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मैंने इजहार करना है। ये अमल नहीं कि मारूफ आप खुद ही सर्टिफिकेट लिए फिरते हो कि नहीं नहीं यहाँ तो गुस्सा जायज़ है, और दीन के मामले में अमल वाकई जहाँ शरीयत इजाज़त देती हो वहाँ बिल्कुल करें। अमल मारूफ नहीं मुनकर की भी जो शराइत है कि इसमें एहतमाल तासीर है या नहीं, सामने वाले की एहानत तो मैं नहीं कहती, जिसने सबके सामने किसी को जो है ना नसीहत की उसने उसकी तौहीन कर दी, और जिसने उसको जो है तन्हाई में नसीहत की उसने उसको जीनत अता की, ये सब भी अहादीस में। तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि हमने उसको किस तरह से इजहार करना है। हाँ, जिसको ये पता चल जाए तो उससे बढ़ के फिर कोई इबादत भी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जाते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा मेरे लिए क्या किया है? का नमाज पढ़ी परवरदिगार का, वो तो मसलन जन्नत के लिए, रोज़ा रखा है वो तो जहन्नम से ढाल के लिए, सदका दिया वो तो बलाओं से दूरी के लिए। का परवरदिगार फिर तेरे लिए खास क्या है? का मेरे लिए किसी से मोहब्बत की है, खाली मेरी खातिर, मेरी खातिर किसी से मोहब्बत रखो, मेरी खातिर किसी से बुग़्ज़ रखो, अपना ना रखो, अपने मामलात को एक तरफ रखो। तो इस खातिर है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत आ भी रही है ना, तो आप ये सोच लें कि क्या अल्लाह उसके रसूल भी इस वक्त इससे इसी तरह से नफ़रत करते हैं क्या? नहीं करते तो मैं क्यों कर रहा हूँ फिर? तो यहाँ पर खुद ब खुद आपकी मोहब्बत ताबे हो जाएगी अल्लाह उसके रसूल के। आपका अगर बुग़्ज़ भी है तो ताबे हो जाए अल्लाह उसके रसूल के, ये हो जाए तो ये अफजल तरीन इबादत है। इससे बढ़ के कोई इबादत, क्योंकि ये पूरा लाइफ स्टाइल है। फिर ये एक दो अमल की बात नहीं है, फिर आपका पूरा जो है तर्ज ज़िंदगी है। जिहाद तक में गुस्सा जो है वो जायज़ नहीं है कि किसी ने अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के गुस्ताखी कर दी, चेहरा अक़दस पर आप जानते हैं, सीने से उतर आए, यानी ये तो दुश्मन आपका ज़ेर हो चुका था। कहा नहीं, अपना गुस्सा लाने नहीं चाहता था, जो हो अल्लाह के लिए हो। क्या बात है। अब एक 30 सेकंड तो बता दें, ये भी एक टिप क्या अच्छी है कि उस वक्त खाली जब आ रहा हो गुस्सा और इंसान का एक सर्टेन रिएक्शन का मूड बन रहा हो, तो खाली अगर अपने आप को इंसान ये समझा दे कि ठीक है मैं बिल्कुल यही रिएक्ट करूंगा, 15 मिनट बात कर लूंगा, क्योंकि 15 मिनट में फिर आप खुद ही अपने आप को बताते हैं कि यार मैं पागल था, यार मैं क्या सोच रहा था, यार मैं दिमाग खराब था मेरा, ये मैं क्यों, और फिर आप तो खाली वो 15 मिनट निकाल लें कि अच्छा मैं करता हूँ, 15 मिनट बाद रिएक्ट कर देता हूँ इस पर। कहते हैं गुस्से का, मौलाना इस्लाम ने फरमाया कि गुस्सा एक दीवानगी होती है, उसका इख्तिताम पशेमानी पर होता है। अब पशेमानी ना हो तो कहते हैं उसकी दीवानगी पुख्ता है, इसका मतलब यानी उसका मतलब ये है कि वो तो इतना बड़ा दीवाना है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे पशेमान भी होना चाहिए। तो यकीनन आप थोड़ा सा जब इंतजार कर लेते हैं तो वही बात कि 10 जुमले के आप 3 जुमले ही कह देते हैं, थोड़ा सा नरमी से बात कर लेते हैं, उससे बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको एस्केलेट करते हैं तो भी ईगो आ जाती है, आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो इतना सा ख्याल कर लें, और खड़े हैं तो बैठ जाएं, अहादीस में बैठे हैं तो लेट जाएं, वुज़ू कर लें, चेहरे पे पानी डाल लें, इसलिए कि गुस्सा जो आँख है पानी जो है ना उसको बुझा देता है। तो ये सब चीज़ों का एहतमाम कर लें, और उस जगह को कम से कम जो है वो खामोशी से छोड़ दें, निकाल दें वो टाइम निकाल खामोशी से छोड़ दें। तकब्बुर माल मुतकब्बिर इबादा, वही बात की जो मुझसे आपने कही कि अपने से बुलंदतर से जब आप तो मुतकब्बिर के साथ तो फिर आपको कभी उस तरह से बात करनी पड़ती, लेकिन हमारा बरक्स होता है, गरीब के तकब्बुर दिखाते हैं, वहाँ बाकी ऊपर वहाँ पर बड़े खाजे और खाशे होते हैं। मैं मुझसे एक आखिरी कमेंट पे कर दें कि एक मिनट है वापस कि बस यानी इसको यूं भी कि आजकल वो मैसेजिंग का ज़माना, तो कभी आपको दिल करता है आप फ़ौरन रिएक्ट करें किसी ने कोई पे, वही टाइम आप 30 सेकंड निकाल लें, अगर यानी मैं कह रहा हूँ 10-15 मिनट निकाल लें कि अच्छा मैं जवाब देता हूँ, तो 15 मिनट आप खुद ही सोच रहे थे कि यार मैं इस तरह क्यों जवाब देने का सोचता, छोड़ो यार। कानून यहाँ पर लागू होगा। कई मरतबा मेरे साथ भी इस तरह हुआ कि यार मैं मैसेज कर दूँ, मैं कहा चलो आधे घंटे बाद कर लूँगा, फिर आप अलग है ना। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाज़, बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद अज़ान फजर के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت نوازش، بہت شکریہ جناب محمد علی سہروردی صاحب. اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یوں ہم اہلیان پاکستان 12ویں روزے میں داخل ہو گئے الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں آج 13واں روزہ اختیار کر لیا گیا ہے یا کر لیا جائے گا آپ سے کچھ لمحوں میں. اور ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں تب بھی جو مخصوص جو صورتحال ہے وہ جاری ہے اور اٹیکس ہو رہے ہیں. ایران پہ جواب بھی دیا جا رہا ہے لیکن یہ صورتحال جاری ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں اور اس مخصوص صورتحال میں ایران کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ. اور تمام تر شہداء کے درجات بلند کرے، بالخصوص جناب سید علی خامنہئی صاحب کا. انشاءاللہ صحت و سلامتی و زندگی رہی تو آپ سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ دوپہر 2 بجے ہم ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.